annexable, A-N-N-E-X-A-B-L-E, annexable, and annexation, A-N-N-E-X-A-T-I-O-N, annexation. Annexable, இணைக்கக்கூடிய, that can be added or annexed, சேர்க்கக்கூடிய, இணைக்கக்கூடிய, annexation, act of joining or act of adding, இணைக்கும் செயல், சேர்க்கும் செயல். Annexation, act of adding supplement to a document, act of additions to a building chamber, means side chamber. ஒரு ஆவணத்துக்கு பின்னால் சேர்க்கப்படும் அனுபந்தம். ஒரு பெரிய கட்டடத்துடன் சிறு அறை, பக்க அறை அல்லது கட்டிடம் நீட்டிக்கும் அல்லது இணைக்கும் செயல். Annexation, the addition of an area or region to a country or state. ஒரு நாடு மாநிலத்திற்கு ஒரு பகுதி அல்லது பிராந்தியத்தை சேர்ப்பது. Annexation, இணைப்பு செயல். Examples of annexations. Number 1. One of history's most famous examples of annexation was the German occupation of parts of Czechoslovakia in 1938, which became one of the causes of World War II. Although the most common use of annexation is in the sense of a political or military takeover of territory, it can be also referred to less major acts of acquisition. 1938 ஆண்டில் செக்கோஸ்லோவேக்கியாவின் சில பகுதிகளை ஜெர்மன் ஆக்கிரமித்ததே வரலாற்றின் மிக பிரபலமான எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்றாகும் இணைப்பு செயலுக்கு. இது இரண்டாம் உலகப் போரின் காரணங்களில் ஒன்றாகும். இணைப்பின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு ஒரு அரசியல் அல்லது இராணுவ பிரதேசத்தை கையகப்படுத்தும் பொருளில் இருந்தாலும் இது குறைந்த அளவு கையகப்படுத்தல் செயல்களையும் குறிக்கலாம். Next, annexation of Goa. The annexation of Goa was the process in which the Republic of India annexed the then Portuguese Indian territories of Goa, Daman and Diu, starting with the armed action carried out by the Indian Armed Forces in December 1961. In India, this action is referred to as the Liberation of Goa. கோவாவின் இணைப்பு என்பது டிசம்பர் 1961 இந்திய ஆயுதப் படைகளால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆயுத நடவடிக்கைகளிலிருந்து தொடங்கி அப்போதைய போர்த்துகீசிய இந்திய பிரதேசங்களான கோவா, தாமன் மற்றும் டியூ ஆகியவற்றை இந்திய குடியரசு இணைத்தது. இந்தியாவில் இந்த நடவடிக்கை கோவாவின் விடுதலை என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. Next one is annexation of Hyderabad. Operation Polo was the code name of the Hyderabad police action in September 1948 by the then newly independent Dominion of India against Hyderabad state. It was a military operation in which the Indian armed forces invaded the Nizam-ruled princely state and annexing it into the Indian Union. செப்டம்பர் 1948 ஹைதராபாத் மாநிலத்திற்கு எதிராக அப்போதைய புதிதாக சுதந்திரமான இந்திய சுதந்திர ராச்சியத்தின் போலோ என்பது ஹைதராபாத் காவல்துறை நடவடிக்கை என்பதன் குறியீட்டு பெயராக இருந்தது. இது ஒரு இராணுவ நடவடிக்கையாக இருந்தது. அதில் இந்திய ஆயுதப்படைகள் நிஜாம் ஆட்சி செய்த சுதேச அரசை ஆக்கிரமித்து அதை இந்திய ஒன்றியத்தில் இணைத்தன. Next one is annexation of Junagadh
to Indian Union. Junagadh is located near Gujarat. It was merged with the Indian Union in 1948. After the independence of the country in 1947, the British government gave a chance to the princely states to either join India or Pakistan or remain independent. The Nawab of Junagadh decided to join Pakistan. On 13th September 1947, Pakistan accepted the accession of state, but the majority of Hindus belonging there revolted against the decision and resulted in a lot of violence. The Indian Army annexed the state on 1st November 1947. This resulted in a referendum in February 1948. Majority of the citizens voted for Junagadh's integration with India. Thus, Junagadh became a part of the Union of India from 1948. ஜுனாகத் குஜராத்திற்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இது 1948 இந்திய ஒன்றியத்துடன் இணைக்கப்பட்டது. 1947 நாட்டின் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு பிரிட்டிஷ் அரசு சுதேச அரசுகளுக்கு இந்தியா அல்லது பாகிஸ்தானில் சேர அல்லது சுதந்திரமாக இருக்க ஒரு வாய்ப்பை வழங்கியது. ஜுனாகத்தின் நவாப் பாகிஸ்தானில் சேர முடிவு செய்தார். செப்டம்பர் 13, 1947 அன்று பாகிஸ்தான் அரசு அம்முடிவை ஏற்றுக்கொண்டது. ஆனால் அங்குள்ள பெரும்பான்மையான இந்துக்கள் இந்த முடிவுக்கு எதிராக கிளர்த்தெழுந்து பல வன்முறைகளுக்கு வழிவகுத்தனர். நவம்பர் 1, 1947 அன்று இந்திய ராணுவம் மாநிலத்தை இணைத்தது. இதன் விளைவாக பிப்ரவரி 1948 வாக்கெடுப்பு நடந்தது. பொது வாக்கெடுப்பு நடந்தது. பெரும்பான்மையான குடிமக்கள் இந்தியாவுடன் ஜுனாகத் ஒருங்கிணைப்புக்கு வாக்களித்தனர். இவ்வாறு ஜுனாகத் 1948 முதல் இந்திய ஒன்றியத்தின் ஒரு பகுதியாக மாறியது. நன்றி.